So Okay. yesterday I gave you a task, right? What are your weaknesses topic? So are you all prepared for that topic? What are your weaknesses? So Vishnuvardhan Garu, are you ready? Yeah, yes, madam. Yeah, please go ahead. What are your weaknesses according to the employee when interviewer asks you the question? So how would you say that? Madam, my main weakness is having extreme nutritional diet and maintaining healthy lifestyle. Why? Okay. Because it gives me some problems too. Like in 6 years before, I used to eat non-veg, but later on I converted from non-veg to non-vegetarian to vegetarian. But because at that time I faced some problems like abdominal pain. When at that time doctor suggested me to stop non-veg, so that's the reason I converted from vegetarian non-vegetarian to vegetarian. But sometimes I'm facing problems too, like my family and my friends, my relatives, they used to eat, they're all non-vegetarians. Like when Sunday comes, my family used to prepare non-veg food like chicken, mutton. See, at that time, they have to prepare some prepare. They have to be prepared some vegetarian food for me. So that is the difficult I'm facing in my family. And even now, they are forcing me to eat non-veg food, like it contains protein. It is good for health. Like that, they are forcing me to eat non-vegetarian food. While attending parties, like parties and marriage functions also, I'm facing problems because they used to they they used to provide only vegetarian non-veg food. Vegetarian food is not available there. So like that, I'm facing some problems also by maintaining healthy lifestyle. That is my one weakness, madam. And second one is second most important weakness is I'm an introvert. Introvert means I work hard and I completed my task within timeline, but I never exposed to higher officials. Like I'm little bit shy to expose myself to others. But whenever there is a group meeting, I feel some shy to. So I'm working on it. Compulsory, I will overcome that problem. That's it, madam. These are the main weakness I have, madam. Fine. Thank you. Bhavyashri Garu, are you ready? Yes, ma'am. Yeah. At least speak for 2 minutes like Vishnuvardhan Garu without any breaks. It's public speaking. Public speaking used to be a challenge for me. I would get nervous, but I have been pushing myself to speak at smaller group meetings and even attending public speaking workshops to build confidence. And So you're gradually becoming comfortable or not with the public speaking? yes, Okay. So what kind of skills you wanted to build further? speaking. Okay, speaking fluently without any Speak. break. Yeah. Okay. Is there any other weakness? No. Okay. Okay, fine, fine. Thank you, Andy. Lakshmi Garu, are you ready? Ma'am? Yeah. Yesterday we had a task about what are your weaknesses. So are you ready to explain what are your weaknesses for at least for 2 minutes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, please Weakness. go ahead. My weakness is to speak fluently in English, ma'am, with others. Uh, uh, be- because what I have to speak, that is in my mind, but I can't speak fluently, ma'am. So that is the main weakness. I have to overcome that thing. I have to overcome that one. That's why I joined this practice session, ma'am. Okay. That's it. If sir or ma'am gave any content, right at that time, I'll translate or some other thing. I'll write it on paper, ma'am. But Okay. I can't speak immediately. Right now means whenever Okay. you ask, if you observe that I have a gaps too while I'm speaking. Yeah. I want to overcome that, ma'am. Okay. That's my main weakness, ma'am. Okay. Okay. Fine. I'm an extrovert. I can mingle with people. Okay. I don't have any shy, not like that. I have a main weakness to speak fluently, ma'am. Okay. I want to overcome that. Okay. Okay. Fine. Thank you, Fine. ma'am.
Thank you, ma'am. As per my knowledge, whatever I heard from you right now, you're speaking very nicely. There are a little bit bridges like gaps. It's okay, Yes, no ma'am. worries. But you're not breaking your sentences so far. You're speaking fluently or not breaking it. Fine. Okay. Okay. Thank you. Thank Haripriya you. Garu, are you ready? Yeah, yes, ma'am. Yeah. In generally telling about my weakness, I face any bad situations. I can't control my feelings now. I'm Okay. immediately showing on my face. I can't hide like my tears. Immediately, yeah, that situations. In that situations. Exactly. Mm. In small situations also, I'm feeling like that only. I'm showing tears in my eyes immediately. Okay. And my happiness also expressed same way. Immediately I will react like that one. Okay. As well as I'm angry also. So I can't control myself in that Oh, situations. okay. This Fine. is the one biggest one. And second one is overreact. Like someone comes to ask some help for me, I will react to more, ma'am. Like they need 1,000 rupees, but I'm giving 5,000. So Okay. that is much of a reaction. Okay, So ma'am. We are all ready to ask you like 5,000. Just give us like 10,000. So are you? Yeah, we are all ready, that's ma'am. the main actually my reaction. We are So waiting actually to ask you. I know actually I can control this, but I can't control these situations. Okay. Yeah, and one is stage fear, ma'am. I can't talk well in some all people gathering in that place in that Okay. situations. Oh, So this is three my weakness, ma'am. okay, fine. Thank Yeah, you, ma'am. thanks. Priscilla Garu, are you ready? Yes. Yesterday, I answered to your question. Really, sorry, ma'am. Please excuse Hey, me it's for that. okay. It's okay. No issues like that. Actually, I See, thought, I am also being very friendly with you all guys, so don't be so formal with me. It's fine. You can speak anything with me, all. So no worries. Okay. I'm here to correct your just minor mistakes which you are making while speaking in English. So far, what I have saw in you, like all the people are speaking very fluently. Like there are little bit gaps between while speaking. So that's it. So, Jaya Garu, are you ready or you want to take some more time? Yeah, ma'am. I tell you. From my end, three weaknesses, ma'am. First one is perfectionism. It is like it, which sometimes makes me spend too much time on details. So, however, I have been working on prioritizing tasks and setting time limits to ensure I stay efficient like that way. And the second one second weakness is the public speaking. Uh, I struggle with the public speaking, but I actively working in participating in that team presentation and will attending the courses like this way. That is the one of the weakness. And the third one is the time management. Sometimes struggle with time management when it is accept that too much work from my team. So that also we can't like it is we unable to finish the work in within timeline. Okay. Then it will according that plan will it is uh, prepare the plan and will within time will deliver the uh, whatever it is data, ma'am. That's it. Okay, fine, Andy. Thank you. Hanmantra Garu, you missed the class yesterday. So the class is about what are your weaknesses. So are you ready? Can I speak? Last. Actually, you are the last person, sir. Mhm. Okay, fine. So you wanted to I need some time. speak. Okay, fine. So this is it. We have completed what are your weaknesses topic today. So let us start our daily routine topic. So I will share the share my screen with you guys.
Just give me a moment. Ma'am, Yeah. sorry, ma'am. Actually, I joined late, so I immediately started the daily routine. Maybe I am thinking it is the continuing the daily routine Yeah, task, so that's why I started the daily. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫైన్ అండి. సో మీరు ఆల్రెడీ చెప్పారు కాబట్టి ఇట్ విల్ బి అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. సో ఎలా చెప్పాలి అని చెప్పేసి. Okay. Actually, I joined late, ma'am, so I didn't hear what's going on before. Yeah, fine, no issues. Okay, I'm sharing my screen with you. Is my screen visible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ఎస్ మేడం. ఓకే. ఇది ఒక స్టూడెంట్ డైలీ రొటీన్ అండి. మీరు ఒక స్టూడెంట్ గా భావించి నాకు ఈ సెంటెన్సెస్ అన్ని నేను 1 by 1 అడుగుతా మిమ్మల్ని ఫ్రేమ్ చేయమని. సో మీరు ఇంగ్లీష్ లో ఫ్రేమ్ చేసి నాకు చెప్పండి. అండ్ ఏమైనా మిస్టేక్స్, ఇది జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జస్ట్ ఒక డెమో లాంటిదే. మీకు టుమారో మీకు కంప్లీట్ గా మీ అంతటా మీరు ఓన్ గా ప్రిపేర్ చేసి నాకు చెప్పాలి. అండ్ ఐ విల్ షేర్ ద పీడిఎఫ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ టుమారో ఇట్ సెల్ఫ్ విత్ యూ గైస్. ఓకే. జయా గారు ఆల్రెడీ టోల్డ్ ఎవ్రీథింగ్ కాబట్టి ఐ విల్ ఆస్క్ యూ లేటర్. సో వి విల్ స్టార్ట్ విత్ హరిప్రియ గారు. Yeah, I prepared, ma'am, actually. ఓకే, ఫైన్. I wake up at 6 o'clock. I take my phone, I check the time. I will call my son number. The reason is his school bus time is 7:10. So I daily will go to wake up my son. So after that I do my ablutions and I go to kitchen. I prepare for breakfast for my son. I pack snacks box and fill the water bottle in. After that he went the school. I go to bath. After the bath I go to my puja and complete my puja. I eat breakfast. I take some coffee. I drink some coffee or take some coffee, ma'am. ఐ డ్రింక్ సమ్ కాఫీ బట్ ఐ విల్ మీరు ఒకటి చెప్పారు, ఐ ఈట్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్ అని, రైట్? Yeah. ఐ హ్యావ్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్. ఇక్కడ ఒక చిన్న ఏంటంటే హ్యావ్ కి ఈట్ కి ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది. బ్రేక్ఫాస్ట్ అని చెప్పినప్పుడు హ్యావ్ అని చెప్పాలి. ఒకవేళ మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ లో ఐటమ్ చెప్పినప్పుడు ఈటింగ్ ఇడ్లీ వడ దోశ అని చెప్పినప్పుడు ఈట్ అని చెప్పాలి. ఐ ఈట్ మై ఇడ్లీ, ఐ ఈట్ ఇడ్లీ డైలీ. మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ కంప్లీట్ గా చెప్పినప్పుడు మాత్రం ఐఎమ్ హ్యావింగ్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్ అని చెప్పాలి, అంతేగాని ఐ మీటింగ్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్ అని చెప్పకూడదు. Okay, ma'am. Thank you. And yeah, and after I drink coffee and I dress up. Actually, my shop open time is 10 o'clock. మై షాప్ ఓపెన్స్ ఎట్ 12 o'clock డైలీ. Opens at, okay, fine. 12 o'clock daily. My boutique is in my home only. ఓకే. That is the first floor, so that I can go that place, my boutique, and I check my all clients stitching fabrics or something stuff. After that, my tailor is coming and I assist to all clients' designs. After that, I will take some phone calls and I check my all requirements and I drive my car for bring some fabric purchasing. I go to driving or something, ma'am. This ఏంటండి గో టు డ్రైవింగ్? yeah, అంటే చెప్పండి. కార్ లో వెళ్ళి లైక్ ఫ్యాబ్రిక్స్ తెచ్చుకోవడానికి వెళ్ళాలి అంటే లైక్ ఫర్ బ్రింగ్ సమ్ ఫ్యాబ్రిక్ పర్చేసింగ్. యా, ఐ గో బై మై కార్. Yeah, I go by my car. Okay. And then after that, I'm getting late my works today because all today is very much traffic. All works are delayed, and I go to fabric store. I almost purchasing all my requirements, and that time is almost all post lunch time is over. Actually, my lunch time is over, and I am very hungry on that time. So I come back to my home and I take lunch. I take a nap, and after that, one customer appointment is there, so I take some orders. After complete that work, I come up and prepare for coffee. I drink coffee 4 to 4:30 on that my regular daily time, and I
My time. So after 5, my relaxed time actually. So I will take some relaxing myself. So I see some Suma programs actually. I like very much. On that time, uh, I enjoy a lot actually, and that program. And my son is coming that time actually return in the school. Return that school, ma'am. And in that school, I don't know actually that framing how to that. Your son returns from the school, right? Yeah. Okay. So and that after that I prepare snacks for my son, and actually he went to go basketball. After that I join my spoken English classes. I write some notes and discussing some questions in that group. After complete my classes, I have take some hot water. After completing my class, After completing my class, uh, you I usually take some hot water, right? yes, yeah, ma'am. Okay. Uh, I I did not take like whatever evening dinner, ma'am. Actually, Okay, you skip your dinner every day, right? yeah, I skip my dinner every day, and I have take some hot water, and I sleep 9 to 9:30. Actually, this is my regular time, and I go to my bed, ma'am. Thank you, ma'am. That's it, Okay. ma'am. Okay, fine, Andy. So, Almost I know, ma'am. It's a very wrong in this all sentence, but I I yeah, immediately it's answer. fine అండి. It's fine అండి. చాలా బాగా చెప్పారు మీరు. మేజర్లీ మీకు ఒక హార్డ్లీ 4 to 5 మిస్టేక్స్ వచ్చుంటాయి. అంతకు మించి ఎక్కువ ఏం రాలేదు. నేను ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదండి. Yeah, yeah, యూ హ్యావ్ టు ఫ్రేమ్ దోస్ సెంటెన్సెస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఈజ్ ఇట్ sure. ఓకే ఫర్ యూ? ఓకే. Yeah. నేను ప్రతిరోజు ఉదయం 6 o'clock 6 గంటలకి నిద్రలేస్తాను. Daily I wake up at 6 o'clock. ఓకే. వ్యాయామం చేస్తాను మరియు నా ముఖం కడుక్కుంటాను. I take some yoga asanas, and I do some yoga I exercise. do some exercise, and I do my sorry I wash to my face. I do some exercise and wash my face. Yeah. నా బట్టలు వేసుకుంటాను మరియు నా పుస్తకాలు సర్దుకుంటాను. I wear my clothes, and sardukuntanu means I packed my books. ఓకే. అల్పాహారం తింటాను మరియు పాఠశాలకు బయలుదేరుతాను. I eat snacks, and I go to school. ఓకే. I went to school, ma'am. I go to school. I go. Okay, fine. పాఠశాలలో నేను నా ఉపాధ్యాయులు చెప్పే పాఠాలు శ్రద్ధగా వింటాను. పాఠశాల. In school, I శ్రద్ధగా అంటే శ్రద్ధగా means ట్రై చేయండి. శ్రద్ధగా డిసిప్లైన్, మ్యామ్. నో. ఇంట్రెస్టింగ్, యా, ఓకే, ఫైన్. పాఠశాలలో సారీ 1 second. ఉపాధ్యాయులు చెప్పే పాఠాలు, టీచర్స్. I'm listening lesson. I listen carefully to my teachers. Okay, I listen carefully to my teachers. Okay, ma'am. Sorry. Okay. Sorry, ఏం అవసరం లేదండి. Okay. Actually, I know, ma'am, these words, and something actually what I say. Shraddhaga means I know meaning, but everything how to frame I can't. Yeah. That's the only thing we are learning here in practice sessions. Exactly, ma'am. Yeah. Actually, I have to ask for all, ma'am, one question. బట్ ఇలా మాట్లాడుతున్నాం కదా, లైక్ అట్లీస్ట్ మేము మాట్లాడేది మీ అందరికి అర్థం అవుతుందా అండి? విష్ణు గారు అండ్ లైక్ మీరందరికి కూడా, భవ్య గారు, జయ గారు, అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నది అట్లీస్ట్ మనకి అర్థం అవ్వాలి కదండి. సో అర్థమవుతుందండి, అర్థమవుతుంది, బాగా మాట్లాడుతున్నాను. థ్యాంక్స్. అందుకే నేను ఫస్ట్ మేడం ని రైట్ చేసింది, మేడం ఇక్కడ లిజనింగ్ స్కిల్స్ ఇంపార్టెంట్ మేడం అనేది. ఎందుకంటే మీరు చెప్పేది మేము వింటే మేము కూడా మీలాగా ఇలా మాట్లాడొచ్చు అనే ఐడియా మాకు వస్తూ ఉంటాయి కదా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. సో దట్స్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. లిజనింగ్ స్కిల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాక్టీస్ సెషన్ లో. పక్క వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అనేది ఫస్ట్ పాయింట్ మనం వినాలి.
అప్పుడు మనం ఎలా ఫ్రేమ్ చేస్తాము అనేది మనకు ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, ఇలా ఫ్రేమ్ చేయకూడదు, ఇలా ఫ్రేమ్ చేయాలి అని. దట్స్ ఇట్. సో నెక్స్ట్, మధ్యాహ్నం భోజనం విరామం సమయంలో నా స్నేహితులతో కలిసి భోజనం చేస్తాను. మధ్యాహ్నం సమయంలో. ఓకే. I eat lunch for with my friends. ఓకే, మధ్యాహ్న భోజన విరామం సమయంలో అన్నా. Okay. After lunch break, right, ma'am? నో నో. ఎనీబడి వాంట్స్ టు ట్రై? ఎవరైనా ట్రై చేస్తారా? Ma'am, this is Lakshman. Yeah, Shall I try, ma'am? యా ప్లీజ్. I have lunch along with my friends in afternoon lunch break. ఓకే, ఇన్ ఆఫ్టర్నూన్. సరే, ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలా సింపుల్ వేలో నేను ఫామ్ చేస్తున్నా మీ అందరి కోసం. మధ్యాహ్నం భోజన విరామం సమయంలో, డ్యూరింగ్ లంచ్ బ్రేక్. చాలా సింపుల్, జస్ట్ 3 wordsతో నేను ఫ్రేమ్ చేస్తాను. నా స్నేహితులతో కలిసి భోజనం చేస్తా. ఐ ఈట్ విత్ మై ఫ్రెండ్స్. చాలా సింపుల్గా ఫ్రేమ్ చేసేసా నేను. ఫస్ట్ మనం ఫ్రేమింగ్లో కరెక్ట్గా ఉండాలి. మధ్యాహ్నం భోజన విరామ సమయంలో, విరామం అంటే లంచ్ బ్రేక్. సో అలా నేను ఫ్రేమ్ చేసా. ఓకే, అర్థమైందా? ఓకే ఓకే. ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ బ్రేక్ అని కూడా అనొచ్చు, అందులో ఏం తప్పలేదు. ఆఫ్టర్నూన్ డ్యూరింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ బ్రేక్ ఐ ఈట్ విత్ మై ఫ్రెండ్స్. I have lunch break. Yeah, I have lunch. Yeah, I have lunch with my friends. Okay, fine. Next, ఓకే, హరిప్రియ గారు ఇప్పటి వరకు ట్రై చేశారు, బాగా చేశారు. ఓకే, నెక్స్ట్ భవ్యశ్రీ గారు, ఆర్ యు రెడీ? Yes, ma'am. ఓకే. పాఠశాల ముగిసిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్తాను. After completing the school, I go to home. I went to home. I go to home. I go home. I go home. ఓకే. ఆఫ్టర్ స్కూల్ ఐ గో హోమ్. కొద్దిసేపు ఆడుకుంటాను లేదా విశ్రాంతి తీసుకుంటాను. I play little time. I play some time. ఓకే. Otherwise, I will take rest. ఓకే, I play or relax. ఓకే. Evening, I completed my homework. I will prepare my exams. ఓకే. I will reading my exams. I study for my exams. Study for my exams. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి టీవీ చూస్తాను లేదా కబుర్లు చెప్పుకుంటాను. I watch TV with my family. ఓకే, ఫైన్, కరెక్టే చెప్పారు. కానీ నేను ఒకటి యాడ్ చేసా, కబుర్లు కూడా యాడ్ చేసా. Chit chat. ఓకే, ఐ వాచ్ టీవీ ఆర్ చాట్ విత్ మై ఫ్యామిలీ. రాత్రి భోజనం చేస్తాను. Night time I eat dinner. ఓకే. నా బ్యాగ్ మరియు పాఠశాల దుస్తులు మరుసటి రోజుకు సిద్ధం చేస్తాను. Okay. I pack my bag and otherwise my bag and school uniform prepare for next day. ఇంకా ట్రై చేయొచ్చు, మీరు ట్రై చేయండి. ఎనీవన్ వాంట్స్ టు ట్రై? My bag and school uniform ready for next day. ఫర్ ద నెక్స్ట్ డే వరకు కరెక్టేనండి. స్కూల్ క్లోత్స్, ఐ ప్రిపేర్ మై బ్యాగ్ అండ్ స్కూల్ క్లోత్స్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ డే. ఇంకొకసారి చెప్పండి మేడం. ఐ ప్రిపేర్ మై బ్యాగ్, సిద్ధం చేస్తాను అన్నమాట. I prepare my bag and the school uniform ఫర్ ద నెక్స్ట్ డే. ఎస్. రాత్రి 10 గంటలకు మేము ఇక్కడ ప్రిపేర్ ప్లేస్ లో ప్యాక్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చా? ఐ ప్యాక్ మై బ్యాగ్ అండ్ యూజ్ చేయొచ్చు మీరు. ఐ ప్యాక్ మై బ్యాగ్ అని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. ఓకే. రాత్రి 10 గంటలకు పడుకుంటాను. I sleep at 10 o'clock. I sleep at night 10 o'clock, 10 p.m. ఓకే. నేను ప్రతిరోజు నా పాఠాలను సమీక్షిస్తాను. సమీక్షిస్తాను అంటే తెలుసు కదండి, చెక్ చేయడమా లేకపోతే యా, ఇంకొక వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం సమీక్షిస్తాను అనడానికి. సరే, నేను ఒక క్లూ ఇస్తా. మనం ఫుడ్ యాప్స్ లో ఫుడ్ డెలివరీ అయ్యాక ఫస్ట్ మనం ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయాలంటే మనం ఏం చెక్ చేస్తాం? రేటింగ్ అండ్ చెక్ లిస్ట్. నో, రేటింగ్స్ అండ్ రేటింగ్స్ అంటే స్టార్. నో మెను. రేటింగ్స్ అంటే స్టార్లు ఇస్తారు, ఓకే, కానీ కింద కామెంట్స్ కూడా చదువుతాం కదా ఫుడ్ బాగుందా లేదా అని చెప్పేసి. సో రేటింగ్స్ అండ్ రివ్యూస్. ఓకే.
సో నేను ప్రతిరోజు నా పాఠాలను సమీక్షిస్తాను అంటే Every day, Hmm. I rated and I reviewed. I review my lessons. Yeah, that's it. I review my lessons every day. కరెక్ట్ ఫ్రేమింగ్. నా ఉపాధ్యాయులు ఇచ్చే అసైన్మెంట్లను పూర్తి చేస్తాను. I completed my assignments. My teachers. అక్కడ ఒక వర్డ్ పెట్టాలి, మీరు పెట్టలేదు. Completed my assignments for my madam. ఎవరిస్తున్నారు? టీచర్లు ఇస్తున్నారు. Teachers. సో ఏం చెప్పాలి? మనకి ఇస్తున్నారు. Giving. యా, ఎస్. Completed. I complete my assignments. Yeah, given by my teachers. My teachers. Given by my teachers. Yeah. Okay. నా స్నేహితులతో గ్రూప్ స్టడీ చేస్తాను. నా స్నేహితులు. ఓకే. నా స్నేహితులు అంటే with my friends. Okay. I am doing. ఓకే, ఫైన్ మ్యామ్, ఫైన్. ఇప్పటి వరకు బాగా చెప్పారు మీరు. లెట్స్ విష్ణు గారు, నో హనుమంతరావు గారు, ఆర్ యు రెడీ? Yes, ma'am. యా, నా స్నేహితులతో గ్రూప్ స్టడీ చేస్తాను. I study with my. ట్రై చేయండి. I do group study with my friends. I do group study with my friends. రోజు మీరు గ్రూప్ స్టడీస్ చేస్తారు కదా, సో దిస్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ ఫర్ యు. యా, I do group study with my friends. ఎస్. నా అభిరుచుల కోసం సమయం కేటాయిస్తాను. జయ గారు, యువర్ టర్న్. అభిరుచుల కోసం ఐ డెడికేటెడ్ టు. అభిరుచులు అంటే ఏం చెప్తారు మ్యామ్? అభిరుచులు అంటే హాబీస్, ఇంట్రెస్ట్, మన ఇంట్రెస్ట్ హాబీస్ అని అంటాం. ఐ డెడికేటెడ్ టు టైమ్ టు ఫర్ మై హాబీస్. డెడికేటెడ్ అని రాదండి, కానీ ఆలోచించండి. సమయం కేటాయిస్తాను. సమయం అంటే టైం. కూడా అనొచ్చు కదా. స్పెండ్ టైమ్ విత్ మై గోల్స్, మై హాబీస్. నో, నేను ఏం క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేశాను? నా అభిరుచుల కోసం సమయం కేటాయిస్తాను. ఐ స్పెండ్ టైమ్ ఫర్ మై హాబీస్. ఓకే, ఫైన్. ఐ స్పెండ్ టైమ్ ఫర్ మై హాబీస్. ఓకే. ఐ మేక్ టైం. నేను సమయము ఇంకా తీసుకుంటున్నాను. అంటే నేను కొంత సమయం, ఇప్పుడు నాకున్న 1 hour లో ఒక 10 minutes నేను పియానో నేర్చుకోవడానికి నేను స్పెండ్ చేస్తాను. ఐ స్పెండ్ టైమ్. సో ఐ మేక్ సమ్ టైమ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఐ మేక్ టైమ్ ఫర్ మై హాబీస్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఐ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ ఫర్ మై హాబీస్ అని చెప్పొచ్చు. మీరు చెప్పింది కరెక్టే, ఎలా అయినా చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు అంటే రెండిటికి వేరియేషన్ అయితే లేదు కదా మ్యామ్. మేక్ చెప్పినా స్పెండ్ చెప్పినా సేమ్ మీనింగ్ వస్తుంది కదా. యా, సేమ్ మీనింగ్. లేకపోతే ఐ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ అని యూజ్ చేయండి. ఐ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ ఫర్ మై హాబీస్. కొంత టైం, కొంత సమయం. ఐ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ ఫర్ మై హాబీస్. యా. ప్రిసిలా గారు, నేను క్రమం తప్పకుండా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తింటాను. I eat good, healthy food regularly. హెల్దీ ఫుడ్ రెగ్యులర్లీ. ఓకే. సో ఇదండి, ఇది మన డైలీ రొటీన్ ఆఫ్ అ స్టూడెంట్. సో ఇక్కడ వొకాబులరీ అనేది ఇచ్చా. సో నేను ఈరోజు ఈ పీడిఎఫ్ అనేది షేర్ చేస్తాను. మీరు కరెక్ట్గా ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ. సో నో ఇష్యూస్. మీరు ఈ సెంటెన్సెస్ అన్ని రేపు కరెక్ట్గా ఇంగ్లీష్లో ఫ్రేమ్ చేయాలి. సో ఐ విల్ ఆస్క్ దీస్ సెంటెన్సెస్ అగైన్ టుమారో. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీనింగ్స్ అనేవి ఇచ్చారు. వొకాబులరీ తెలుగు టు ఇంగ్లీష్. సో వేకప్ అంటే నిద్ర లేవడం. ఎవ్రీడే ప్రతిరోజు. ఉదయం ఏఎం ఆ సమయంలో. డ్యూరింగ్ దట్ పీరియడ్ డ్యూరింగ్. తరువాత ఆఫ్టర్ సాయంత్రం ఈవినింగ్. నిద్రపోవడం గో టు బెడ్. ఐ గో టు బెడ్ ఎవ్రీడే 10 PM అలా. మరుసటి రోజు నెక్స్ట్ డే. నెక్స్ట్ డే ఐ వేకప్ ఎట్ 5 AM అలా. నేను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, ఇలానే ఫ్రేమ్ చేయాలని ఏం లేదు. క్రమం తప్పకుండా రెగ్యులర్లీ. సో ఇవి యూజువల్ టైమ్ అండ్ రొటీన్ వర్డ్స్ ఇవి. సో నెక్స్ట్ వ్యాయామం అంటే ఎక్సర్సైజ్. ముఖం కడుక్కోవడం వాష్ మై ఫేస్. ఇందాక బట్టలు వేసుకోవడం అంటే పుట్ ఆన్ క్లోత్స్. ఐ వేర్ మై క్లోత్స్ అన్నారు, పుట్ ఆన్ క్లోత్స్ ఒక అడ్వాన్స్డ్ వర్డ్ అనమాట. పుట్ ఆన్ క్లోత్స్. అల్పాహారం అంటే ఈట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆర్ హ్యావ్ బ్రేక్ఫాస్ట్, హ్యావ్ డిన్నర్. ఓకే. విశ్రాంతి తీసుకోవడం రిలాక్స్. స్కూల్ పాఠశాల. టీచర్స్ అంటే ఉపాధ్యాయులు.
శ్రద్ధగా వినడం, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. భోజన విరామం, లంచ్ బ్రేక్, డ్యూరింగ్ లంచ్ బ్రేక్. స్నేహితులు, ఫ్రెండ్స్. ఇంటికి వెళ్ళడం, గో హోమ్. హోంవర్క్ అంటే హోంవర్క్. చదవడం, స్టడీ. పరీక్షలు, ఎగ్జామ్స్. పాఠాలు, లెసన్స్. సమీక్షించడం, ఇట్స్ రివ్యూ. ఇది మర్చిపోవద్దు, రివ్యూ. అసైన్మెంట్ అంటే అసైన్మెంటే. సమూహ అధ్యయనం, గ్రూప్ స్టడీస్. నా ఫ్రెండ్స్తో కలిసి గ్రూప్గా స్టడీ చేస్తానంటే గ్రూప్ స్టడీస్. నెక్స్ట్, పుస్తకాలు సర్దుకోవడం, ఐ ఆర్గనైజ్ బుక్స్. ఓకే, ఐ ప్యాక్ మై బుక్స్ అని కూడా, ఐ ప్యాక్ మై బ్యాగ్ అన్నారు. ఐ ఆర్గనైజ్ బుక్స్. బుక్స్ అన్ని ఒక క్రమ పద్ధతిలో మనం సర్దుకుంటాం అన్నప్పుడు ఆర్గనైజ్ అంటాం మనం. 1 by 1 ఆర్గనైజ్ చేయడం దాన్ని. సో ఈ వర్డ్ మర్చిపోవద్దు, యూజ్ చేయండి. మీ డైలీ రొటీన్ లైఫ్లో యూజ్ అవుద్ది ఆర్గనైజ్ అనేది. పాఠశాలకు బయలుదేరడం, లీవ్ ఫర్ స్కూల్. ఆడటం, ప్లే. టీవీ చూడటం, వాచ్ టీవీ. కబుర్లు చెప్పడం, చాట్. బ్యాగ్ సిద్ధం చేసుకోవడం, ప్రిపేర్ బ్యాగ్ ఆర్ ప్యాక్ బ్యాగ్. ప్యాక్ మై బ్యాగ్ అని కూడా అనొచ్చు. తల్లిదండ్రులకు సహాయం చేయడం, హెల్ప్ పేరెంట్స్. ఇంటి పనులు, హౌస్ హోల్డ్ చోర్స్ అంటాం ఇంటి పనుల్ని. సమయం కేటాయించడం, మేక్ టైం. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం, హెల్దీ ఫుడ్. సో ఇదండి మన డైలీ రొటీన్. నేను మీకు ఐ విల్ షేర్ దిస్ PDF విత్ యూ గైస్ ఇన్ ద గ్రూప్. సో యూ కెన్ ప్రిపేర్ దిస్. Tomorrow it will be your daily routine of a student class. So that is it. This is for today. సో ఈ రోజు ఒక కొత్త వర్డ్ నేర్చుకుందాం. సో నేను లాస్ట్ 2 words చెప్పాను కదండి, ఎవరికైనా గుర్తున్నదా నేను ఏం చెప్పాను అని? Yes, madam. యా, ప్లీజ్ గో అహెడ్. Compel. Compel word. ఓకే, కంపెల్. Compete. Force. Okay. Could you please make a sentence, frame a sentence using compel word? చెప్పండి, నన్ను ఫోర్స్ చేయొద్దు. ఎందుకు ఫోర్స్ చేస్తున్నారు నాకు Please don't compel me. యా, ఇక్కడ నేను మిమ్మల్ని, ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే నేను మిమ్మల్ని ఫోర్స్ చేస్తున్నాను. జయ గారు చెప్పండి అంటే ప్లీజ్ డోంట్ కంపెల్ మీ మ్యామ్, దట్స్ ఇట్. Okay. అనేసారు కదా, సడన్లీ బ్లింక్ అవ్వడం లేదు మేము. లేదు అనేసారు కదా నన్ను ప్లీజ్ డోంట్ కంపెల్ మీ అని. ఆర్ యూ హ్యాపీ నౌ? Ma'am, I have one question. Shall I ask? యా ప్లీజ్. Ma'am, somebody వేరే వాళ్ళు క్వశ్చన్ ఐ గో టు హోమ్ అన్నారు కదా మ్యామ్. టు రాదా అక్కడ, ప్రిపోజిషన్ రాదా? మీరు ఐ గో హోమ్ అన్నారు కదా, అక్కడ టు వస్తుందా రాదా మ్యామ్? ఆఫ్టర్ స్కూల్ ఐ గో టు హోమ్ కరెక్టా, ఐ గో హోమ్ కరెక్టా? మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? నేను టు వస్తదేమో అనుకుంటున్నా మ్యామ్, అంటే ఇంటికి వెళ్తున్నాను అని. ఓకే, సో ద కరెక్ట్ వెళ్తాను అని. ఓకే, ద కరెక్ట్ ఫ్రేజ్ ఇస్ ఐ గో హోమ్. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో ఏంటంటే వి టిపికల్లీ డోంట్ యూస్ టు వెన్ టాకింగ్ అబౌట్ గోయింగ్ టు యువర్ ఓన్ హోమ్. మీ సొంత ఇంటికి మీరు వెళ్తున్నారు, ఐ గో హోమ్. ఐ గో టు మై రిలేటివ్స్ హోమ్ అనేది వేరు. ఓకే, సో మీ ఓన్ హౌస్ కి మీరు వెళ్తున్నారు కాబట్టి ఐ గో హోమ్ అని వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ గో హోమ్ ఆఫ్టర్ వర్క్, షీ గోస్ హోమ్ ఎవ్రీ వీకెండ్. సో అలా. ఓకే, ఆఫ్టర్ స్కూల్ ఐ గో టు మై రిలేటివ్ హోమ్ అంటే అక్కడ టు వస్తుందా? యా, ఇఫ్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ గోయింగ్ టు సమ్వన్ ఎల్సెస్ హోమ్, ఎవరో ఒక స్పెసిఫిక్ డెస్టినేషన్ కి వెళ్తున్నాం అన్నప్పుడు ఐ గో టు మై ఫ్రెండ్స్ హౌస్. ఓకే ఓకే, అంటే మా బిలాంగ్స్ అంటే మాకు సంబంధించిన వరకు టూ రాదు, అంటే వేరే వాళ్ళకి సంబంధించినప్పుడు టూ పెట్టాలి, అంతేనా మ్యామ్? యా, నా సొంత ఇంటికి నేను వెళ్తున్నానండి, ఐ గో హోమ్ ఎవ్రీ డే ఆఫ్టర్ మై వర్క్, నేను అదే చెప్తా. నేను నా ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్తున్నానండి, ఐ గో టు మై ఫ్రెండ్స్ హోమ్. ఐ గో మై ఫ్రెండ్స్ హోమ్ అని చెప్పాం, ఐ గో టు మై ఫ్రెండ్స్ హోమ్. నా ఫ్రెండ్ ఇంటికి కీ అని వచ్చింది కదా, వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నా, ఐ గో టు మై ఫ్రెండ్స్ హోమ్. అది. ఓకే 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 ఓకే. అండ్ యా, అండ్ వన్ మోర్ క్వరీ మ్యామ్, మీరు ఆల్రెడీ చెప్పారు బట్ నేను ఐ మిస్డ్ అది. ఐ టేక్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కరెక్టా, ఐ ఈట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కరెక్టా, ఐ హ్యావ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కరెక్టా? ఏది ఏంటి మ్యామ్ వేరియేషన్ మూడిటికి? ఓకే, ఎవరైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరా? ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మీకు ఎవరికైనా తెలిస్తే మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, ఎవరైనా చెప్పొచ్చు, జస్ట్ ట్రై చేయండి.
మేడం ఐ ఈట్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ తింటాను. ఐ టేక్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకుంటాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను చెప్తా. ఐ ఈట్ అంటే మీరు చెప్పింది ఐ టేక్ బ్రేక్ఫాస్ట్, ఐ ఈట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆర్ హ్యావ్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్, ఏది కరెక్ట్ అని అడిగారు. సో నిజం చెప్పాలంటే ఈ మూడు కరెక్టే, కానీ ఎక్కువగా ఏది యూజ్ చేస్తాం? మోస్ట్ కామన్ గా ఏం యూజ్ చేస్తాం? ఐ ఈట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అని యూజ్ చేస్తాం. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా మనం చెప్పేస్తాం ఐ ఈట్ బ్రేక్ఫాస్ట్. ఓకే, ది యాక్ట్ ఆఫ్ ఈటింగ్ అన్నమాట. నేను ఐ ఈట్ బ్రేక్ఫాస్ట్, అది కరెక్టే. ఐ హ్యావ్ బ్రేక్ఫాస్ట్, ఇది కూడా చాలా డైలీ యూస్డ్ కన్వర్జేషన్ అన్నమాట. ఐ హ్యావ్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్, అది కూడా కరెక్టే. ఇట్స్ అ డైలీ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ రొటీన్. ఐ హ్యావ్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్ డైలీ, ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ రొటీన్, అది కరెక్టే. కానీ మీరు అన్నారు కదా ఐ టేక్ బ్రేక్ఫాస్ట్, ఇది చాలా తక్కువ మంది యూజ్ చేస్తారు. గ్రామటికల్లీ కరెక్టే, కానీ చాలా చాలా తక్కువ మంది యూజ్ చేస్తారు ఐ టేక్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అని. ఎందుకంటే ఇది చాలా వేరే విధంగా, అంటే ఐ టేక్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది కరెక్టే, కానీ ఎక్కువ మంది యూజ్ చేయరు దీన్ని. ఐ ఈట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆర్ ఐ హ్యావ్ బ్రేక్ఫాస్ట్, ఈ రెండు మాత్రం పర్ఫెక్ట్ గా అందరూ యూజ్ చేసేది. తప్పు అనట్లేదు, కానీ గ్రామటికల్లీ చాలా తక్కువ మంది యూజ్ చేసేది, అంత అడ్వాన్స్డ్ కాదు అని చెప్తున్నా. ఐ ఈట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది, ఐ మీన్ ఐ టేక్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది చాలా తక్కువ మంది యూజ్ చేస్తారు. అది ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ వర్డ్. ఓకే, బట్ ఈట్ కి హ్యావ్ కి ఎనీ వేరియేషన్ ఇస్ దేమా? ఈట్ కి హ్యావ్ కి ఏం వేరియేషన్ లేదండి ఎక్కువ. ఓకే ఓకే, యా మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. Ma'am, actually, one second. Ma'am, actually, you told earlier specific item. If you tell for specific item, you use eat. Otherwise, you have to tell have. I have lunch. I have dinner. I have breakfast. Yes, ma'am. Yeah, that's also right. If you I eat idli. If you want to tell a specific item, I eat idli. I eat chicken. Is this okay, ma'am? యా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తున్నా, ఈట్ ఫిజికల్ యాక్షన్ గురించి చెప్పేది. ఓకే, హ్యావ్ అంటే రొటీన్ గా మీల్, మనం రొటీన్ గా డైలీ మనం తినే దాని గురించి హ్యావ్ అని చెప్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ ఈట్ అ శాండ్విచ్ ఫర్ అ లంచ్. నేను శాండ్విచ్ తింటున్నాను లంచ్ కోసం. లంచ్ లో నేను శాండ్విచ్ ని తింటున్నాను. ఐ ఈట్ అ శాండ్విచ్ ఫర్ లంచ్. ఐ ఈట్ చికెన్ ఫర్ లంచ్. ఐ ఈట్ ఇడ్లీ ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్. ఓకే, అంటే ఫోకసింగ్ ఆన్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ ఈటింగ్, అక్కడ మనం ఏం తింటున్నాము అనేది ఈట్ తో మనం చెప్తున్నాం. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ లంచ్ ఎట్ నూన్ ఎవ్రీడే. మనం రోజు లంచ్ చేస్తాం, సో ఎవ్రీడే అని అక్కడ యూజ్ చేస్తున్నా. సో ఐ హ్యావ్ మై లంచ్ ఎవ్రీడే. సో రొటీన్ గా మనం చేసే దాని గురించి చెప్తున్నాం, టాకింగ్ అబౌట్ ద రొటీన్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ అ మీల్. సో బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ అండి, కాకపోతే have is more commonly used when referring to meals. ఓకే, నేను ఈ పర్టికులర్ మీల్ తింటున్నాను, సో హ్యావ్ అని యూజ్ చేస్తాం. బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ అండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఓకే, Actually, it's a formal way of speaking, ma'am. If you use have. యా, ఫార్మల్ వే, ఎగ్జాక్ట్లీ. నేను అదే చెప్పా. ఈట్ అనేది మీరు స్పెసిఫిక్ ఒక డిష్ గురించి చెప్పినప్పుడు చెప్పొచ్చు, మీరు ఎలాగైనా చెప్పండి, అది కరెక్టే. ఫార్మల్ వేలో మీరు చెప్పాలనుకుంటే ఐ హ్యావ్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్ అని చెప్పండి. ఆల్ నేను పర్టికులర్ గా డిష్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అంటే ఐ ఈట్ చికెన్ ఇన్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్ అని చెప్పండి. దట్స్ ఇట్. నో సచ్ బిగ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ దీస్ టూ సెంటెన్సెస్. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఓకే, సో టుడే, సో ఈస్ దర్ ఎనీ అదర్ డౌట్స్? సో నేను కొత్త వర్డ్ నేర్పించాలనుకుంటున్నా టుడే. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ టెల్ మీ. నో అదర్ డౌట్స్, రైట్? మేడం, వన్ డౌట్ మేడం. యా సార్. ఐ టేక్ మై బాత్ అంటాం కదా మేడం, ఐ టేక్ మై బాత్ అంటాం కదా, ఐ హ్యావ్ మై బాత్ అనొచ్చా మేడం? మీరు ఏది కరెక్ట్ అనుకుంటున్నారు? ఐ టేక్ మై బాత్ ఈస్ కరెక్ట్ అనుకుంటున్నాను. ఐ హ్యావ్ మై బాత్, టేక్ మై బాత్? టేక్ మై బాత్. కరెక్ట్ ఫ్రేజ్ వచ్చేసి ఐ హ్యావ్ మై బాత్, కరెక్ట్ ఫ్రేజ్. టేక్ కన్నా హ్యావ్, ఐ హ్యావ్ మై బాత్, వి కామన్లీ యూస్ హ్యావింగ్ బాత్. సో ఎక్కువగా ఐ హ్యావ్ మై బాత్ ఇన్ ద ఈవినింగ్, షీ హ్యాస్ హర్ బాత్ బిఫోర్ బెడ్. ఓకే, టేక్ అ బాత్ కూడా ఆల్ కరెక్టే, బట్ హ్యావ్ అ బాత్ ఈస్ మోర్ కామన్, యూజ్ చేస్తాం మనం, అంతే. ఓకే, ఫైన్. So 1 minute left. So do you have any other questions? So shall I start? Ma'am,
హాఫ్ మినిట్ మ్యామ్. మీరు ఇచ్చిన డైలీ రొటీన్స్ కి మేము ఫ్రేమ్ చేయాలా, లేకపోతే మా డైలీ రొటీన్ మేము ఫ్రేమ్ చేయాలా రేపటికి క్లాస్? నేను ఈ రోజు ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ కి మీరు అది ట్రాన్స్లేట్ చేయాలండి ఇంగ్లీష్ లో. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది స్టూడెంట్ డైలీ రొటీన్. ఇది అయిపోయాక మీకు హోమ్ మేకర్ వస్తుంది, బిజినెస్ గురించి వస్తుంది, ఎంప్లాయీ గురించి వస్తుంది. ప్రతి దాని గురించి డైలీ రొటీన్స్ వస్తాయి. ఓకే ఓకే, అండర్స్టాండ్. ఓకే ఫైన్. సో ఆర్ యూ ఆల్ డన్ or do you have any other questions? No, right? No, ma'am. Okay. Ma'am. So yeah. హ్యావింగ్ లంచ్ అని సింపుల్ గా ఇప్పుడు అది ఏ టైం లో చెప్తాం ఏంటండి చెప్పొచ్చు? హ్యావింగ్ లంచ్ అని అదే someone asked what are you doing, can I say simply having lunch? Is it correct? మీరు ఐ ఆమ్ హ్యావింగ్ లంచ్, మీరు కరెంట్ యాక్షన్ చెప్తున్నారు. నేను ఇప్పుడు లంచ్ చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ హ్యావింగ్ లంచ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, yes ma'am. Can I say I am instead of just having lunch? I didn't get you, sir. What did you just say? I am having lunch instead of having lunch. Is it correct? మీరు సెంటెన్స్ మొత్తం ఫ్రేమ్ చేయకుండా హ్యావింగ్ లంచ్ అని ఒకటి చెప్తే సరిపోతుందా అని అడుగుతున్నారు, అంతేనా? ఎస్ మేడం. ఓకే, ఎవరు హ్యావింగ్ లంచ్ అండి? ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నా, హ్యావింగ్ లంచ్ అని చెప్పారు, మీ పక్కింటోళ్ళు హ్యావింగ్ లంచా, మీరు హ్యావింగ్ లంచా, మీ హ్యావింగ్ లంచా? ఓకే మ్యామ్. యా, సో ఐ ఆమ్ హ్యావింగ్ లంచ్. ఓకే ఓకే, టుడే ద న్యూ వర్డ్ ఈస్, ఎవరికైనా తెలిస్తే చెప్పొచ్చు. ద వర్డ్ ఈస్ కాల్ ఆఫ్. ఐ విల్ షేర్ ఇట్ ఇన్ ది చాట్ బాక్స్, జస్ట్ గివ్ మీ అ మూమెంట్. కాల్ ఆఫ్ ఎవరికైనా తెలుసా? ఓకే, విష్ణు గారు, హనుమంత్ గారు, ఎనీ క్లూ? లైక్ సడన్లీ మ్యామ్? కాదండి. లక్ష్మి గారు? No, ma'am. No idea. ఓకే, భవ్యశ్రీ గారు, ప్రియా గారు, ప్రిసిలా గారు, ఐ ఫర్గాట్ యూ అండి. ప్రిసిలా గారు, are you there? మ్యామ్ కాలింగ్. ఓకే ఫైన్. సో ద మీనింగ్ ఆఫ్ కాల్ ఆఫ్ అంటే ఏంటి? క్యాన్సిల్ ఆర్ స్టాప్ సంథింగ్ దట్ వాస్ ప్లాన్డ్ ఆర్ స్కెడ్యూల్డ్. కాల్ ఆఫ్ అంటే క్యాన్సిల్ చేయడం అని దాని మీనింగ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దే డిసైడెడ్ టు కాల్ ఆఫ్ ద మీటింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద బ్యాడ్ వెదర్. బయట బ్యాడ్ వెదర్ గా ఉంది అని చెప్పి మీటింగ్ ని క్యాన్సిల్ చేశారు. సో క్యాన్సిల్ అని వాడకుండా మనం దే డిసైడెడ్ టు కాల్ ఆఫ్ ద మీటింగ్. సో ఇది కాల్ ఆఫ్ అంటే క్యాన్సిల్ ఆర్ స్టాప్ సంథింగ్, ఆల్రెడీ ప్లాన్ చేసిన దాన్ని స్టాప్ చేయడం. ఇప్పుడు ఒక పెళ్లి జరుగుతుంది అనుకోండి, సడన్ గా ఏదో ఇష్యూ వచ్చింది, వాళ్ళు క్యాన్సిల్ చేసుకున్నారు. సో దే డిసైడెడ్ టు కాల్ ఆఫ్ ద వెడ్డింగ్, దే డిసైడెడ్ టు క్యాన్సిల్ ద వెడ్డింగ్. సో అది. సో ఇంకా సెంటెన్సెస్ అంటే, వీ హ్యాడ్ టు కాల్ ఆఫ్ ద పిక్నిక్. మనం పిక్నిక్ వెళ్దాం అనుకున్నాం బట్ క్యాన్సిల్ చేసా. ఐ హ్యాడ్ టు కాల్ ఆఫ్ ద పిక్నిక్, ఐ హ్యాడ్ టు క్యాన్సిల్ ద పిక్నిక్. ద ఈవెంట్ వాస్ కాల్డ్ ఆఫ్ డ్యూ టు రెయిన్ వల్ల ఈవెంట్ అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, కాల్డ్ ఆఫ్. నెక్స్ట్, నేను ట్రిప్కి వెళ్తున్నా, క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. నేను ట్రిప్కి వెళ్తున్నా, అవతల పర్సన్ క్యాన్సిల్ చేశాడు, విష్ణు గారు క్యాన్సిల్ చేశారు అనుకోండి. విష్ణు డిసైడెడ్ టు కాల్ ఆఫ్ ది ట్రిప్, విష్ణు డిసైడెడ్ టు క్యాన్సిల్ ద ట్రిప్. సో దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కాల్ ఆఫ్. ఎనీ డౌట్స్? కాల్ ఆఫ్ కి బిఫోర్ V3 ఫామ్ వస్తుందిగా మ్యామ్? అంటే మ్యామ్ చెప్పండి ఏంటి? కాల్ ఆఫ్ కి బిఫోర్ V3 ఫామ్ వస్తుంది కదా ఎప్పుడైనా? ఇప్పుడు దే డిసైడెడ్ కాల్ ఆఫ్ ది మీటింగ్ అంటే ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, రైట్? యా, పాస్ట్ టెన్స్, ప్రెసెంట్ టెన్స్ ఉంటుంది కదండి. సో V3 ఫార్మ్స్, V2 ఫార్మ్స్ అనేది వస్తాయి. సో వీ హ్యాడ్ టు కాల్ ఆఫ్. మనం ఆల్రెడీ ఒక ప్లాన్ చేసుకున్నాం బట్ క్యాన్సిల్ చేస్తాం. సో వీ డిసైడెడ్ టు కాల్ ఆఫ్, వీ హ్యాడ్ టు కాల్ ఆఫ్, దే కాల్డ్ ఆఫ్ ది కాన్సర్ట్, హీ డిసైడెడ్ టు కాల్ ఆఫ్ ద ట్రిప్. సో అలా. ఓకే, కాల్ ఆఫ్ అంటే అర్థమైంది కదా, క్యాన్సిల్. ఓకే ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ ఇట్, దిస్ ఇస్ టుడేస్ క్లాస్. జయ గారు, యూ ఆస్ట్ ఫస్ట్ మీరు ఏదో అడిగారండి, సాటర్డే క్లాస్ ఉంటుందా అని. డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ? No ma'am, no. Generally I'm asking, it is Monday to Friday or it is Monday to Saturday? That's why I asked that question. Okay, fine. Okay nandi. So this is it andi. So shall we conclude the class today? Yeah ma'am, sure.
Okay, fine. from my Again. end, ma'am. Sorry. Okay, is everybody okay to conclude the class today? Yes, ma'am. Okay, fine. Thanks, Andy. Good night, everyone. Thank you, ma'am. Bye. Good night, Good ma'am. night, ma'am. Bye bye. Good night, madam. Good night.